लाहौर ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਨੀਆਂ ਕਸੂਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਦ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਬਾਤ। 1924 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਗਏ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਹੌਰ ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ वो मेरे उठा एक रिश्तेदार थे। अच्छा, मेरा एक मास्टर वो क्रिश्चियन हो गए थे उधर जाकर। अच्छा, लाहौर दे विच मास्टर थोड़ा? मेरा मास्टर था। अच्छा, वो बन गए थे क्रिश्चियन उठा अंग्रेज़ां दी हुकूमत थी जी हैं। फिर मैं उहदे वसीले दे नाल मैं गया इत्थे ते पैदल गया पहला घर शंकर। अच्छा, मोटर माटर कोई नहीं थी। अच्छा, नूरपुर बेदी ते पैदल गए? पैदल हाँ। अच्छा, घर शंकर नु पहले पहला घर शंकर गया। अच्छा, घर शंकर ते फिर तेरे वर्गा एक मैनू साथी मिल गया। उन्हें भी जाना था उठा उन्हें भी लाहौर जाना था। अच्छा, वो कहता फिर तेरे घर किथा? मैं कहा यार मेरे तो नूरपुर बेदी है। वो कहता फिर मेरे भी नंदपुर दे कोल ही है। अच्छा, तू कहता है कहता मैं तेरे बड़ा मैं तो सर्विस करता है तू घबराई ना कहता असं तेन उठा छड़ के आऊंगा। मैं चल 2 जने हो गए। अच्छा, फिर गढ़ शंकर ते किद्दां गए लाहौर? ठहर टाइम दसदा मैं। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਸ ਹੁਣ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੀ ਬੜੀ ਵੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਸੁਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ फिर मियाँ मीर पुज गया सी। मियाँ मीर छावनी थी जी, जिदा तहसील होंगी मियाँ पीर की तहसील थी जिदा क्या लाहौर दी सिख तहसीलां थी चूनियां कसूर। जब उत्थे मियाँ मीर ते अगे पुज गया तो कसूर पुज गया पिया सी जी। जब कसूर पुज गया जब मैं देखा उत्थे कसूर दे विच मैं क्या वाह भाई वाह एडा बड़ा शहर क्या बात है हैं। जब चले गए वो वाकफ था वध मेरा साथी जरा था उन सब पता थी उन्होंने पता था। कहना तू हटे गहाँ जाकर देख जा गहाँ अगे चले गए तो फिर ले कहना हूँ आ गया लाहौर। यार जब मैं लाहौर देखा मैं तो दंग रह गया लोए लो होई भी। असं जेड़े बंदे ने पूछे वो पर टांगे टूंगे चलते होंगे टांगे चलते थे जद टांगे ते आ मोटरसाइकिल नहीं थे सिर्फ बिजली कार किरे कोती या गड्डियां छोटियां अंग्रेजा को नहीं दुए ते टांगे होंदे ते घोड़ियां वाले लाहौर शहर च। हाँ लाहौर शहर दे विच यार किसी ने असी पुछ भला अनजान बंदा मैं पूछा मैं कहा भाई असी फलानी एक प्लेटी होटल उत्था जाना। उन्होंने कहना हमें क्या मालूम है किसी और से पूछो। वो कहना तू ना पूछी किसी से। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਟੈਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜੈਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੱਧ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆऊं। जब देखा मैं अंग्रेजी थोड़ा जिहा पढ़िया वा। अच्छा, मैं कहा देखो लिखिया भाई दे पर पलटी सोच होटल वो कहने यही है। चल जी असा दोए चले गए। चल जी उन्होंने मेरा पूरा इंतजाम किया। वो मेरे कपड़े इधर दे खिलाए उन्होंने होर पवाते। अच्छा, नूरपुर बेदी वाले खिला के उत्थे वाले पला नूरपुर बेदी वाले खिलाते कपड़े मेरे उठे लाहौर दे पवाते। कहंदा ए नहीं पाने ये पिंडां वाले है ये बेवकूफां वाले कपड़े है। कहंदा ये नहीं पाने। मैं कपड़े जी फिर जेड़े उन्होंने दिते सीते सूते उन्होंने आपे सीसा लंदी थी साड़ी में वो कपड़े फिर मैं पहन ले। फिर जाकर दूसरे दिन मैंने
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੀ ਆਧਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇਖਣ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਗੀਰੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ, ਰਾਜਗੀਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਗੀਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂਰਦੀਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜਾ ਵੀ ਚਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਰਾ ਨੂਰਦੀਨ ਬਟਲਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਟਲਰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਊਪੁਰੇ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਟੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਣੀ ਯਾਰ, ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜਿੱਥਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫੈਲ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਖੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬਟਲਰ ਇੱਕ ਬੜਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫੈਰ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੇ ਨਸ਼ੇ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਣੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ 1 ਨੰਬਰ ਸੂਪ, 2 ਨੰਬਰ ਫਿਸ਼, 3 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਮ ਸੂਪ, 4 ਚਮਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਸ਼। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ 25 ਸਭ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ 25 ਰੁਪਏ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਕਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਆਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਬਣਾਈ। ਜਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਵੀ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਅਨਾਰਕਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ